नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ मे 11 तारिख सोमवार। आसतु केतोटी देश विदेश खबर पर नजर पकाइबा। सेतिपई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं वीडियोटी भल लागिले गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। जदि चैनल रे नुआ आछंती ताहले सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी को दबाई दियंतु, जा फल रे नुआ नुआ अपडेट सर्वप्रथमे पाई परिबे। आजिर प्रथम खबर, नेपाल रे भूमिकंप झटका, एहार तीव्रता 4.1। गतकाली नेपाल पार्वत्य अंचल जिला दोरचुला भूमिकंप झटका अनुभूत होईची, जार तीव्रता 4.1 थिबा जणा पड़िची। गतकाली सकाळ प्राय 11:55 समय भूकंप अनुभूत होईतिला, जार केन्द्रस्थल दार्चुला जिलार तपोवन अंचल रे भूमिगर्भ अवस्थित थिला। भूमिकंप अनुभूत हेबा मात्रे स्थानीय लोकंक मध्य भय खेली जाइतिला एवं सतर्कता स्वरूप अनेक लोक घरू बाहरकू बाहरी आसीथिले। गत मासरे 4.1 तीव्रतार भूमिकंप लद्दाख रे अनुभूत होईतिला, जार प्राय 3:54 लद्दाख लेह रे एहार झटका लागितिला। भूकंपर केन्द्रस्थल 150 किलोमीटर गभीरतार अनुभूत होइतिबा एनसीएस पक्षर सूचना मिलितिला। परवर्ती खबर, दिल्ली रे आतंकी आक्रमणर आशंका, हाई अलर्ट जारी। दिल्ली रे हाई अलर्ट जारी करा जाइछि। संभाव्य आतंकवादी आक्रमण को दृष्टि रखी अनेक अंचल को सरकारी कार्यालय एवं जनगहली स्थान रे सुरक्षा व्यवस्था कड़ाकड़ी करा जाइछि। सूचना अनुसार प्रमुख सरकारी कोठा, राजनैतिक कार्यालय, बजार एवं परिवहन केन्द्र गुड़िक अतिरिक्त पुलिस फोर्स मुतयन करा जाइछि। जानवाहन जांच कर जिबा सह बोमा निष्क्रियकारी दल, स्निपर डग स्क्वाड एवं क्विक रिएक्शन दल को मध्य सजग रखा जाइछि। संवेदनशील अंचल रे संदेहजनक कार्यकलाप, अनावृत वस्तु एवं पार्किंग होइतिबा जानवाहन उपरे कड़ा नजर रखिबाकू पुलिस को निर्देश दिया जाइछि। एतिसह साधारण लोकंकू सतर्क रहिबाकू परामर्श दिया जाइतिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, हेमंतଙ୍କ हातरे पुणी आसाम शासन, मे 12 रे मुख्यमंत्री भावे शपथ नेबे। हेमंत विश्व शर्मा सर्वसम्मति क्रमे एनडीए विधायक दलर नेता भावे निर्वाचित होइचंती। बीजेपी रो एही वरिष्ठ नेता मे 12 तारिख रे क्रमागत द्वितीय थर पई आसाम रो मुख्यमंत्री भावे शपथ ग्रहण करिवे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एही कार्यक्रम रे मुख्य अतिथि भावे जोग देबे। आसाम विधानसभा निर्वाचन रे बीजेपी नेतृत्वाधीन एनडीए 126 आसन रु 102 जीति एक विराट विजय हासिल करने सह 2/3 बहुमत पाइछि। आसाम रे बीजेपी प्रथम थर पई निज बल रे संख्या गरिष्ठता हासिल करिबारे सफल होइछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनेक केन्द्रमंत्री, बीजेपी शासक, राज्यर मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री समेत विभिन्न शिल्प जगतर प्रतिनिधि माने एही शपथ ग्रहण समारोह जोग देबार कार्यक्रम रहितिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, आईआईटी कैंपस रे अघटन, बालकनी रु पड़ी चलीगला छात्रंक जीवन। आईआईटी भुवनेश्वर रे अघटन, कैंपस भितरे पुणी जणे पीएचडी छात्रंक मृत्यु होई जाइछि। वर्तमान जाई मृत्युर कारण अस्पष्ट थिबा बेले पुलिस घटनार छानबीन आरंभ करिछि। खबर अनुसार शनिवार संध्या रे आईआईटी कैंपस रु आसीतिला एक दुखद खबर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग रे पीएचडी छात्रंक मृत्यु होई जाइछि। मृत छात्र जनक तानिकोंडा निशांत कुमार ब्रह्मपुर हॉल ए ब्लॉक रे रहिथिले। सेठारु 6तम महला बालकनी रु असावधानता तळकू खसी जाइथिले। एहा परे तुरंत सेठारे कार्यरत सुरक्षाकर्मी माने तांकू उद्धार करी कैंपस रे थिबा चिकित्सा केन्द्र रे भर्ती करथिले। हेले अवस्थार गुरुतर थिबारु एम्बुलेंस जगे भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल को स्थानांतर करा जाइतिला। किंतु दुखर विषय होउछि कि हॉस्पिटल रे चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर मृत्यु होई जाइछि। एही परि घटना संपर्क रे अनुष्ठान पक्षरु स्थानीय पुलिस को अवगत करा जाइछि। पुलिस घटनास्थल रे पहुंची केउ भली परिस्थिति रे एभली घटना घटिला से संपर्क रे खळताळ करूछि पुलिस बोली एहार सूचना मिलिछि। परवर्ती खबर, विमान संख्या कमाइबा सह दरमा काट और कर्मचारी को बाध्यतामूलक छुट्टी रे पठाई पारे एयर इंडिया। ईरान एवं इस्राएल मध्य चलता युद्ध परिस्थिति जगू विश्वस्तरीय विमान चलाचल क्षेत्र गभीर भाव प्रभावित होइछि। एही संकटर सीधासलख प्रभाव भारतर अग्रणी विमान सेवा संस्था एयर इंडिया भी उपरे पड़िछि। विशेषकर विमान इंधन दर वृद्धि एवं आकाश मार्ग बंद हेबा कारणरू कंपानी एक बड़ निष्पत्ति नेबाकू जाउछि। विमान चलाचल रे 20% काट मध्यप्राच्य चलता युद्ध कारणरू एयर इंडिया आगामी 3 मास पई निजर प्राय 20% उड़ाण बातिल करने को योजना करिछि। वर्तमान एयर इंडिया दैनिक प्राय 1100 विमान चलाचल करुथिबा बेले एही निष्पत्ति परे प्राय 100 रु अधिक फ्लाइट कम चलिबो। विशेषकर यूरोप, उत्तर अमेरिका एवं सिंगापुर भली दीर्घ दूरगामी रूट रे अधिक प्रभाव पड़िबो बोली एहार सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबर, आसुची बड़ वर्षा, प्रबल काचिबो, गरम गुळुगुळी भितरे आसुची वर्षा। बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र संभावना रहिछि। आज दक्षिण पश्चिम बंगोपसागर सृष्टि होई पारे लघुचाप। तेबे यह केउं दिगरे गति करिबो व प्रभाव कोन रहिबो ताहा एजाएं स्पष्ट होइनी। अन्यपटे दक्षिण पूर्व बंगोपसागर लघुचाप नहीं भिन्न भिन्न मॉडल आकलन करिसंती। एहारी भितरे मन्नार उपसागर एवं समीवर्ती श्रीलंका उपकूल रे प्राय 5.8 किमी उच्चता पर्यंत एक घूर्णी बलय सक्रिय रही। एपटे
ଗତକାଲି ବି ରାଜ୍ୟରେ ତାଉ ଦେଖାଇଛି ତାତି। ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଜେପି ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲା, ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ। ହେଲେ ବନ୍ଦ ହେଉନି ନରସଂହାର। 2 ଦିନ ତଳେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଏଙ୍କୁ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ ଆଉ ଜଣେ ଟିଏମସି କର୍ମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ। ହୁଗୁଳି ଜିଲ୍ଲା ନକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ କଟା ଗାଁର ଟିଏମସି ନେତା ସହଦେବ ବାଗଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟିଏମସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମିଳିଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆକ୍ରମଣ ପରେ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ସହଦେବଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଟିଏମସି ଅଫିସ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହାତ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସହଦେବଙ୍କ ପତ୍ନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଧମକ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଶନିବାର ରାତିରେ କୌଣସି କାମରେ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ହେଲେ ଘରକୁ ଫେରି ନଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଟିଏମସି ଅଫିସ ପାଖରୁ ମିଳିଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଟିଏମସି ଅଫିସ ପାଖରୁ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। ଏଥିସହ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପୋଲିସ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ସେପଟେ ପୂର୍ବ ମେଦିନୀପୁର ଖଜୁରୀ ଗାଁରେ ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଟିଏମସି ନେତା ଅଭିଷେକ ବାନାର୍ଜୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା ନୂଆ ଶ୍ରମ ଆଇନ। ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରି 4 ଶ୍ରମ ସଂହିତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। 4ଟି କୋଡ୍ ବା ସଂହିତା ହେଲା କୋଡ୍ ଅନ୍ ୱେଜସ୍ 2019, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଲେସନ୍ସ କୋଡ୍ 2020, କୋଡ୍ ଅନ୍ ସୋସିଆଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି 2020 ଏବଂ ଅକୁପେସନାଲ ସେଫ୍ଟି ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନ କୋଡ୍ 2020। ଏହି ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଗୁଡ଼ିକ 2025 ନଭେମ୍ବର 21ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ପୁରୁଣା ଓ ଜଟିଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା 29ତମ ଆଇନକୁ ସରଳୀକରଣ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ କରି ସରକାର 4 ନୂତନ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି। ଉକ୍ତ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧୀନରେ ଥିବା ନିୟମାବଳୀ ଏବେ ସରକାରୀ ଗେଜେଟରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ହେବା ସହ ଶ୍ରମ ସଂହିତା ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ 2025 ନଭେମ୍ବର 21ରେ ଶ୍ରମ କୋଡ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଇନରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ନିୟମ ଅଭାବରୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନଥିଲା। 2025 ଡିସେମ୍ବର 30ରେ ଚିଠା ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମତାମତ ଲୋଡ଼ାଯାଇଛି। ଆଇନଗତ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ନିୟମାବଳୀକୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ଆଇନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ 4 ସଂହିତା ଅଧୀନରେ ନିୟମାବଳୀ ପ୍ରକାଶନକୁ ଜରୁରୀ ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ନିକଟରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିବା ପରେ ହଇଚଇ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସେଣ୍ଟର ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ସୁରକ୍ଷା ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ତାତାଗୁନି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଫୁଟପାଥରୁ 2ଟି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଜବତ କରିଛି। କନକପୁରା ରୋଡ ହାଇୱେର ଏକ ବ୍ରିଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଚାରିକାନ୍ତ ପାଖରୁ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ମିଳିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନଟି ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସେଣ୍ଟର ଠାରୁ ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 3 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ନାଇସ୍ ରୋଡ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଉଥିବା ରୁଟିନ୍ ଏରିଆ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅପରେସନ ସମୟରେ ଏହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ କୌଣସି ଅଜ୍ଞାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଜିଲାଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍କୁ ସେଠାରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବିସ୍ଫୋରକରୁ ତୁରନ୍ତ ଜବତ କରାଯିବା ସହ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନକୁ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଛି। ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ବିରୋଧୀମାନେ ଏହା ପଛରେ ଥାଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ହେଉ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ତାମିଲନାଡୁର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ରବିବାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ପାଲଟିଥିବା ଥାଲାପତି ବିଜୟ। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ହେଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଥାଲାପତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଷଣରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଇସାର ହିସାବ ଦିଆଯିବ। ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ନୀତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ବଂଶରୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ନେବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଘର୍ଷରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଟଙ୍କାରୁ ଗୋଟିଏ ବି ଟଙ୍କା ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସରକାର କେବଳ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବ।
ପୂର୍ବ ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ବିପୁଳ ଋଣରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ବିଜୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାମିଲନାଡୁର 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ ଉପରେ ଏକ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘରୋଇ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ 200 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଫାଇଲ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଅପବ୍ୟବହାର ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାତି ଅଧିଆ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ବର୍ଡରରେ ହଲଚଲ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ପର୍ବତ, ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଛି। କିଛି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅଧିକାଂଶ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଯେକୌଣସି ଲଙ୍ଘନ କିମ୍ବା ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ସୀମା ଚୋରାଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶଙ୍କ ପାଇଁ କୁଖ୍ୟାତ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ। ଏହି କାରଣରୁ ମାନବ ଏବଂ ପଶୁ ଚାଲାଣ ସହିତ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ଚାଲାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୋଇଥାଏ। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ପଣ୍ଡ କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ତ୍ରିପୁରାର ସେପାହୀଜାଲା ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୋରାଚାଲାଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷରେ 2 ଜଣ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେମାନେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣା କମଳା ସାଗର ସୀମା ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନିକଟରେ ଘଟିଛି, ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚୋରାଚାଲାଣ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଏସ୍ଏଫ୍ର ଏକ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଦଳ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସୀମା ବାଡ଼ ଦେଇ ସାମଗ୍ରୀ ପରିବହନ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 10ରୁ 15 ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳକୁ ଦେଖିଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଭାରତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସେମାନଙ୍କ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସୈନିକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇବାରୁ ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୋରାଚାଲାଣକାରୀମାନେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଉପରେ ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂକଟ। ରୋଷେଇ ଘରୁ ରନୱେ ଯାଏଁ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ କେବଳ ଖବରକାଗଜ ଶିରୋନାମା ହୋଇ ରହିନାହିଁ, ବରଂ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆପଣଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘର ଏବଂ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ସେହି ଭାଗରେ ଯେତେବେଳେ କି କିଛି ହଲଚଲ ହୁଏ, ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ତାର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରିବା ମଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣାଯାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂକଟ ଯୋଗୁଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ଏପରି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି ଯେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ନିଜର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ପାଲଟିଛି। ହରମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନିର ଗଣିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଲଟିଛି। ଭାରତ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର 60% ଏଲ୍ପିଜି ବିଦେଶରୁ ମଗାଇଥାଏ, ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ସେହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥ ଦେଇ ଆସେ, ଯାହା ଏବେ ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଦାମ 60 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଥିବା ବେଳେ କମର୍ସିଆଲ ସିଲିଣ୍ଡର ଦରରେ 993 ଟଙ୍କା ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହାର ଦାମ 3071 ଟଙ୍କା ଏବଂ କୋଲକାତାରେ 3355 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଘାରିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଆଜି ଲଘୁଚାପ ସମ୍ଭାବନା। 13 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଚିତ୍ର। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟସ୍ଥ ଗଲ୍ଫ ଅଫ୍ ମନ୍ନାର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେବ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ଆକଳନ କରିଛି। ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସନ୍ତା 13 ବା 14 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଅବପାତ ଓ ପରେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେବେ 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ତାତି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ରବିବାର କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ ପୁରୀ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। 40ରୁ 50 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବି ବହିପାରେ। 11, 12 ଓ 13 ତାରିଖରେ ବି କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଶନିବାର ରାଜ୍ୟର ସବୁଠି ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଥିଲା। ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 39.3, ସୋନପୁରରେ 38.5, ତାଳଚେରରେ 38.2 ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୈଭବଙ୍କ ଛକା ବର୍ଷା। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରୁ ଲିଭିଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ। ଆଇପିଏଲ୍ 2024ର 52ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର 16ଟି ବଲ୍ରୁ 36 ରନ୍ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ଚୌକା ଓ 3ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଇନିଂସ ବଳରେ ସେ ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ 100ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସିଜିନ୍ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 40 ଛକା ପୂରଣ କରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ 38ଟି ଛକାର ରେକର୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ସେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ এবি ଡିଭିଲିୟର୍ସଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଜନ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ନାମରେ ରହିଛି। ସେ ଆର୍ସିବି ପାଇଁ
59ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ 52ଟି, ଜସ୍ ବଟଲର 45ଟି ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା 42ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ନିକୋଲାସ ପୁରନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସିଜନରେ 40 ଛକା ମାରିବାର ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 39ଟି, ବିରାଟ କୋହଲି 38ଟି, ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ 38ଟି ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ 38ଟି ଛକା ମାରିଥିବା ବେଳେ এবି ଡିଭିଲିୟର୍ସ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ତ 37ଟି ଲେଖାଏଁ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୟଙ୍କର ଆତ୍ମଘାତୀ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଥରିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ଥାନାକୁ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ, ଅନେକ ପୋଲିସ ମୃତ, ଥରିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ। ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଦୋହଲିଲା ପାକିସ୍ତାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବର ପାଖତୁନଖ୍ୱା ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଗ୍ରବାଦୀଙ୍କ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ପୋଲିସ ଥାନାକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଦ୍ୱାରା ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଚରମପନ୍ଥୀମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷରେ ଅତି କମରେ 3 ଜଣ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଉଗ୍ରବାଦୀମାନେ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ଗାଡ଼ି ନେଇ ବନ୍ନୁ ଜିଲ୍ଲାର ଫତେଖେଲ ଥାନା ଭିତରକୁ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିସ୍ଫୋରକ ଘଟିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଥାନା ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ଉଗ୍ରବାଦୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆଜିର ଖବରଟିକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଲେଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।